अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तुहाडा होस्ट कमर शहजाद और तुसीं वेख रहे हो बाखबर दुनिया न्यूज़। नाजरीन, अज मैं जिला गुजरात के एक गाँव में मौजूद हाँ जिसका कि नाम चकोड़ी बखू है। चकोड़ी बखू दे विच एक साडी भैन ने जिन्होंने कुरान पाक का नुस्खा कढ़ाई नाल लिख के साबित कर दिता है कि प्यार मुहब्बत अल्लाह ताला नाल करने वाले ये भी बहुत बंदे ने जिहदे नाल एक दुनिया कायम है। अज असीं उन्हां नूं इह पुछांगे कि यह नुस्खा तैयार करने वास्ते तुहानूं कितना टाइम लगा, किन्ने सपारे तुसीं लिख चुके हो और तुहाडे दिल विच ਇਹ किस तरह लगन आई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। साडी बाखबर दुनिया न्यूज़ की टीम की तरफ तुहानूं मुबारकबाद पेश करने आ कि तुसीं नुस्खा तैयार कीता। जाहिर है ये नुस्खा तैयार वही बंदा कर सकता है जिन्हां नूं अल्लाह ताला लाइक करदे ने। जी बिल्कुल। ते अच्छा तुसीं अपने वेखण वालिआं नूं इह दस्सिओ जे कि ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਢਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ना सर्दियां सन ते उस टाइम ना अचानक मेरी ना अख खुली है तो मेरे ज़हन च आया कि कोई ऐसा काम किया जाए कि जड़ा रंगी दुनिया तक भी ना सवाब मिले, मेरे वालदैन कुल मुसलमान दा भला होए। तो फिर मैं 6 महीने ये तो सोचती रही सा कि ऐसा काम केड़ा किया जाए। फिर मैं कुरान पाक दा सोचा कि मैं लिखा। पहले मैं सितारियां नाल मोतियां नाल लिखना शुरू किया लेकिन कामयाब नहीं सा मैं हो सकी। अच्छा जी। फिर धागे दा फिर इंतखाब किया तो फिर मैं शुरू किया वे ते शुरू में काफ़ी मुश्किलात पेश आईयां ने ते अल्हम्दुलिल्लाह हुण माशाअल्लाह 1.5 माह च एक सपारा मुकम्मल कर लेती हूं। ते कितने सपारे जिहड़े ने तुसीं मुकम्मल कर चुके हो? मैं माशाअल्लाह 10 सपारे मेरे मुकम्मल हो गए ने ते 11वें सपारे दा 16वां पेज हो गया है। हर सपारे दे 28 पेज हुंदे ने ते 13 लाइनां एक सफ़े दियां हुंदियां ने, एक पेज दियां 13 लाइनां हुंदियां ने। जी जी जी। ते यानी कि तुसीं 10 सपारे मुकम्मल कर चुके हो, 11वां स्टार्ट कीते आवे। जी जी। अच्छा, एक सपारा तैयार करने विच कितना टाइम लगदा है? एक टाइम हुण ते एक सपारे विच तकरीबन 1 माह 1.5 माह विच मैं एक सपारा मुकम्मल कर लैंदी हां। जी जी। अल्लाह दे हुक्म नाल एक हो जांदा मुकम्मल। अच्छा, ये तुहानूं जिस टाइम तुसीं कुरान पाक लिखदे हो, जाहिर है तुसीं शादीशुदा तुहाडे बच्चे ने ते इहदे वास्ते तुसीं किस तरह टाइम कढ लैंदे हो? अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसा कोई मसला नहीं। 2 बच्चियां ने मैं रखियां ने, उन्हां मेरियां बेटियां भैणां ही ने, वो काम करदियां ते मैं सारा दिन लिखदी रहिंदी हां। बावजू रहीदा 24 घंटे लिखीदा, रात में भी लिखीदा ते दिन दे टाइम भी लिखीदा ते जिहदे विच भाई मुहम्मद अहमद ने इन्हां बड़ी सपोर्ट मेरी कीती है। फिर मुहम्मद अली ने ये रात दे टाइम असीं लाइव भी आने आ ते ये फिर मैं लिखदी रहंदी हां ते ये कोल वीडियो बनांदे रहंदे ने। सही है। ਇਹਦਾ कपड़ा ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ? ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਪੜਾ ਕੈਨਵਸ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਜਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਪੜਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਢਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਮਖਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਧਾਗਾ ਪਸ਼ਮ ਦਾ ਧਾਗਾ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਲਰ ਲੱਗਦਾ ਹਰ पेज मैला दा कलर नाल लिखाई कर दियां ते फिर तैयार किया जाता है। अच्छा, एक सपारा जिस टाइम मुकम्मल होंदा है ओदे कितने वर्क बनदे ने? ओदे 28 पेज होंदे ने, फिर उन्हां जोड़ के 14 कीते जांदे ने। ते इन्हां दा कोई वजन दा भी अंदाजा जे कितना एक सपारे दा वजन होंदा? एक सपारे दा पहले ते तकरीबन सी ते लेकिन हुण असीं वजन कीता ते पूरे 4 किलो दा एक कुरान एक सपारा जी एक जिल्द जेहड़ी है। अच्छा, बाकी जेहड़े 20 सपारे रहंदे ने वो तुसी कितने अरसे च तैयार कर लो? इंशाअल्लाह मेरी तो कोशिश है कि मैं जल्द तो जल्द मुकम्मल करा ते मस्जिद नबवी विच लैके जावां तो उत्थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं गिफ्ट पेश करा ते मेरी कोशिश है कि रात दिन करके मैं जल्दी मुकम्मल करा। हुण मेरी कोशिश है कि 1 माह विच मैं 2 सपारे मुकम्मल करा। ते 24 घंटे दे विच तुसी कितना टाइम देंदे हो सपारा लिखण नूं? तकरीबन मैं जिस सारा दिन ही लगदा, सिर्फ नमाज दे टाइम या थक जांदी हां ते फिर मैं अपने डेरे वगैरह ते चक्कर लांदी हां, अदरवाइज मेरा यही काम है। अच्छा, तुसी अपना कुरान पाक मुकम्मल कर ले उस तो बाद तुहाडी की ख्वाहिश है? मेरी यह ख्वाहिश है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रोज़ा रसूल ते हाज़री देंगी, रब दे घर च जावांगी ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं गिफ्ट पेश कर दांगी उत्थे। अच्छा, तो तुसी वेखो जी एक लोकल पिंड विच रहन वाले हो, जाहिर है सोशल मीडिया ते टीवी चैनल ते खबरां चलनियां ने, तुहाडी स्टोरी चलनी है, फिर बंदियां वेखना वे
ਫੇਰ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੂਰਤ ਇਖਲਾਸ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਗਿਫਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਣ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਇਨਕਮ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੱਢੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ। ਅੱਛਾ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸਾਂ ਆਮ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੇ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਇਥੋਂ 50 ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਪਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕਢਾਈ ਉਹ ਡਬਲ ਬਣਿਆ ਵੇ, ਡਬਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਬਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਬਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ, ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੱਪੜਾ ਵੇ? ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਕੱਪੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੀਡਮ ਪ੍ਰੂਫ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵੇ? ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਓ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੇ ਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਦਫਾ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਢਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਲਦ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਵੀ ਲਾਹੌਰ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜੀ, ਸਾਡੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਰਟ 002, ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਬਾਇਓ ਵਿੱਚ YouTube ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਰਟ 001, ਤੇ ਜਾਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਫॉलो ਕਰੋ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਹਿਲੇ ਇਲਾਕਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਹਿਲੇ ਇਲਾਕਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹਿਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਫਖਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ मैं दुआ करना कि हर एक ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਹਿੰਮਤ ਦੇ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨਸੀਬ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਰਜਮਾ ਬਗੈਰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਰਜਮਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਇੰਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖਵਾਤੀਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਕੋੜੀ ਬੱਖੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ। ਬਾਜੀ ਹਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨੁਸਖਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਬਾਜੀ ਹਰਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨੁਸਖਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਮਨਵਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੁਸਖਾ ਮਦੀਨੇ ਮਨਵਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਅਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।